جب حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی ہوئی، یعنی ہجرت کے تقریباً 2 برس کے بعد یا ہجرت کے 1 برس کے بعد رخصتی ہوئی. رخصتی کیسے ہوئی؟ بڑا دلچسپ واقعہ سنیے گا. صحیح بخاری کے اندر 3894 اور صحیح مسلم کے اندر 1422 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی جبکہ میں 6 سال کی تھی. جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو ہم لوگ قبیلہ خزرج کے ایک خاندان بنو الحارث میں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا. مدینہ پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرے بال جھڑنے لگے. فوفا جمیمتن، میرے بال اتنے چھوٹے ہو گئے کہ کندھے تک آ گئے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ہاں وہ لڑکیاں جو بال رکھتی ہیں جس کو ہمارے ہاں پٹا بال بولتے ہیں، کندھے تک کا بال، حضرت عائشہ کا بال جھڑ کر کے اتنا چھوٹا ہو گیا. کہتی ہے فوفا جمیمتن، کندھے تک کا میرا بال ہو گیا. فاتتنی امی ام رومان، ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. میری ماں ام رومان آئی اور مجھے بلانے لگی. مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ کیا چاہتی ہیں، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا. میں ہانپنے لگی، میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی. پھر اس کے بعد میری ماں نے میرا چہرہ دھلوایا، میرے بال کو دھلوایا اور اس کے بعد مجھے گھر کے اندر لے کے گئی تو وہاں انصار کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ علی الخیر والبرکہ، آؤ یہ شادی مبارک ہو، یہ رخصتی مبارک ہو، وعلی خیر طائر، تم بڑا اچھا نصیب لے کر کے آ رہی ہو. اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے تیار کیا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دن کے وقت پہنچائی گئی. دن کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری رخصتی ہوئی اور اس وقت میں 9 برس کی. وانا یومئذ 9 سنین، میں 9 برس کی تھی. 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہو گئی. ظاہر 9 برس کی عمر میں ٹھیک ہے وہ بالغ تھی، شادی کے قابل تھی، جوان تھی، لیکن لڑکپن تو تھا. وہ لڑکپن شادی کے بعد بھی قائم تھا. شادی کے بعد حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھی گڑیوں سے. شادی کے بعد بھی ان کے اندر ظاہر ہے کہ عمر کا ایک تقاضا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. آپ کا جو مشن تھا دنیا کا سب سے سیریس اور سب سے سنجیدہ مشن تھا. مگر اتنے سیریس اور اتنے سنجیدہ مشن پر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے کھلواڑ کو، ان کے یعنی بچپن کا جو شوق تھا اس پر آپ نے پابندی نہیں لگائی. آپ نے ان کے شوق اور ان کی عمر کے تقاضے کو نبھایا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے. بھئی حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی کوئی بیوی کنواری نہیں تھی، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے. اگر نبی کی شادی حضرت عائشہ سے نہ ہوتی تو ہمارے نبی تو اسوہ ہے نا، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. تو ہمارے نبی ایک شوہر کی حیثیت سے ان کے لیے تو نمونہ ہو جاتے جن کے گھر میں مطلقہ عورت آ رہی ہے، بیوہ عورت آ رہی ہے. لیکن ہمارے نبی ان کے لیے نمونہ کیسے بنتے جو کنواری لڑکی کو اپنے گھر میں شادی کر کے لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی شکل میں ایک کنواری بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو محبت کیا ہے، ان کے جو نخرے اٹھائے ہیں. بھئی کنواری لڑکی کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میچورٹی کم ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے 9 برس کی، اس 9 برس کی زندگی میں اللہ کے رسول نے بڑے ناز ان کے دیکھے ہیں اور میں ابھی آگے ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت عائشہ کی تعلیم ظاہر ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو رخصتی ہو گئی. 9 برس تک حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں تھی. اور حضرت عائشہ کے باپ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. ابو بکر اپنے پورے خاندان میں علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر ہیں. علم الانساب جانتے ہیں آپ؟ علم الانساب کا مطلب ہوتا ہے حسب نسب کی جانکاری، کس کا نسب کہاں جاتا ہے، کس کے باپ دادا کون ہے، کس کا خاندان کہاں تک پہنچتا ہے. اس علم کو علم الانساب کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر اس فن کے بڑے ماہر تھے. حضرت عائشہ نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا. حضرت ابو بکر سے ان کی بیٹی نے شاعری کا شوق بھی سیکھا. عربی جو شاعری ہوتی تھی، شعر و ادب کا بھی بڑا بہترین ذوق تھا حضرت عائشہ کا. حضرت ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی آتا تھا. یہ فن بھی حضرت عائشہ نے اپنے باپ سے سیکھا. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات تھی، معاملات کو سلجھانے کی. بڑے بڑے مسائل میں لوگ آ کر کے حضرت ابو بکر سے مشورہ لیتے تھے. اپنے باپ کو قریب سے حضرت عائشہ نے دیکھا تھا. تو یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ کے اندر تھی. پھر جب نبی کے گھر میں آ گئی، اب تو بھائی نبی کا مشن ہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کا کام ہے تمہیں قرآن سکھانا، رسول کا کام ہے تمہیں حدیث سکھانا.
अब रसूल कुरान सिखा रहे, हदीस सिखा रहे, और हजरत आयशा का हुजरा उसी मस्जिद के अंदर, उसी मस्जिद से सटा हुआ है। हजरत आयशा अपने हुजरे से अल्लाह के रसूल के खुतबे सुनती थी, अल्लाह के रसूल के दुरूद सुनती थी। फिर घर के अंदर अल्लाह के रसूल जो बातें करते थे, जो काम करते थे, घर के अंदर की जो मसरूफियात थी, हजरत आयशा ने उसको करीब से देखा था। तो हजरत आयशा की जो नॉलेज थी, जो इल्म था, वो तमाम अल्लाह के रसूल की बीवियों में सबसे टॉप का था। इसलिए कि बाकी बीवियां मुतल्लका थी, बेवा थी, कुछ ऐसी बीवियां भी थी जो पिछले शौहर की औलाद लेकर के आई थी, उनके पास जिम्मेदारियां थी। हजरत आयशा के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी थी तो रसूल को खुश रखने की जिम्मेदारी थी, रसूल को राजी रखने की जिम्मेदारी थी। और हजरत आयशा उस उम्र में थी जो सीखने की उम्र होती है। भाई 9 साल की उम्र में लड़के लड़कियां हमारे यहां मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना 9 बरस की उम्र में उम्मुल मोमिनीन बनकर, नबी की बीवी बनकर इस कायनात के सबसे अजीम मदरसे में दाखिल हुई है, जहां डायरेक्ट कुरान उतर रहा है, जहां हदीसों का दर्स डायरेक्ट हो रहा है, जहां इस्लाम के अहकामात बयान हो रहे हैं। तो यह हजरत आयशा के साथ एक खास बात है, और बीवियों के यहां यह चीज नहीं मिलती। इसलिए तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा अगर हदीस की रिवायत किसी से मिलती है तो हजरत आयशा से मिलती है। 2210 रिवायतें हजरत आयशा से मिलती हैं हदीस की किताबों में, और 2210 रिवायतों में 174 हदीसें ऐसी हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में दोनों में मुत्तफक अलैह रिवायतें हैं। 2210 हदीसें याद करने में हम लोगों को पसीना छूट जाएगा। हजरत आयशा ने वो 2210 हदीसें याद की, लिखना नहीं आता था उनको, उन्होंने याद की और उम्मत तक पहुंचाई है। और नबी के बाद तकरीबन 47 बरस हजरत आयशा जिंदा थी। सन 58 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। 47 बरस तक हजरत आयशा नबी के बाद भी उम्मत को दीन की बातें सिखा रही हैं। बड़े बड़े मसाइल में सहाबा इनसे मसाइल पूछते थे, इनसे फतवे पूछते थे। चुनांचे हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं, कहते हैं कि मा अशकल अलैना असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसुन कत्तु फसअलना आयशा मिनहु। सहाबा के ऊपर जब भी किसी मसले में कोई परेशानी आती, कोई मसला समझ में ना आता, तो हम अम्मा आयशा के पास जाते और उनसे पूछते, इल्ला वजदना मिनहु इल्मा, अम्मा आयशा के पास उस मसले का जरूर कोई ना कोई हल होता। इसी तरीके से हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, ये ताबई हैं, कहते हैं मा राइतु अहदन अअलम बिसुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अफक़हा। और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का हजरत आयशा से बड़ा कोई आलिम मैंने नहीं देखा। किसी मसले में अगर हजरत आयशा की राय की जरूरत हो तो उनकी राय से बेहतरीन किसी की राय मैंने नहीं देखी। वला अअलम बिआयतिन फीमा नज़लत, और कुरान की कोई आयत क्यों उतरी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह इल्म भी हजरत आयशा से बढ़ के किसी के पास नहीं था। हजरत मसरूक बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, इनसे पूछा गया कि हल कानत आइशतु तालमुल फराइज, क्या हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फराइज का इल्म जानती थी? फराइज का इल्म समझते हैं आप? जमीन जायदाद का जो बंटवारा होता है इस्लाम के एतबार से, बाप को कितना मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, इस इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है। बड़ा टफ इल्म है, बड़ा मुश्किल इल्म है ये। तो हजरत मसरूक से किसी ने पूछा कि क्या अम्मा आयशा को फराइज आता था? तो हजरत मसरूक क्या फरमाते हैं, हाँ, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़द रअयतु मशीखत असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनहा अनिल फराइज, मैंने बड़े बुजुर्ग सहाबा को, बड़े बूढ़े बूढ़े सहाबा को देखा कि वो हजरत आयशा से फराइज का इल्म लेते हैं। इमाम ज़ुहरी कहते हैं, लौ जुमिया इल्म आइशता व इला इल्म जमीन निसा, अगर अम्मा आयशा का इल्म पूरी दुनिया की औरतों के इल्म के साथ मिला दिया जाए, लकान इल्म आयशा अफजल, तो आयशा का इल्म अफजल होगा, उनका इल्म ज्यादा बेहतर होगा। यह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इल्मी मकाम है मेरे प्यारे भाइयों, इसको हमेशा हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। एक इंसान दुनिया में सबका प्यारा है, उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बीवी उसको बहुत चाहती है, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं। मगर जिस दिन उस इंसान की मौत आती है, जिस दिन वो मरता है, उससे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उसकी लाश को कोई घर में रखता है। आइए पहले देखते हैं रसूल पाक का घर कैसा है। अल्लाह, बड़ा मामूली सा घर है, आज की तरह बहुत शानदार नहीं है, उसमें डेकोरेशन नहीं है, उसमें सजावट के आइटम्स नहीं है, दुनिया की तरक्की के सामान नहीं, छोटा सा घर है। खजूर की
लकड़ी के तनों का पिलर बनाया गया है। उम्मत का एक बड़ा तबका आज शिकम परवर और पेटू किस्म के आमिलों के चक्कर में और मुल्लाओं के चक्कर में आज अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहा है और तावीज़ और गंडे के इस्तेमाल के जरिए अपनी तौहीद और अपने ईमान का जनाजा निकाल रहा है। एक बेहतरीन बीवी की क्वालिटी क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि एक बेहतरीन बीवी कैसी होती है, क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सुनने नसई की रिवायतें, सही रिवायतें, हदीस का नंबर है 3231 3231। पूछा गया है अल्लाह के नबी अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 185 नंबर की आयत में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।